सूबे ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ टैक्स चोरी करन वालियां दी भी खैर नहीं है, सो रेते दे उपरों टैक्स भी अर्जित करन दी गल नवजोत सिंह सिद्धू ने अज कीती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ठेकेदारी सिस्टम नूं खत्म करके सरकार नूं आमदन दे योग बनाया जाएगा ते सरकार नूं वाधू आमदन दी गल नवजोत सिंह सिद्धू ने कीती है। इस दे नाल ही उन्होंने दक्षिणी भारत के सूबਿਆਂ ਦੀ उदाहरण भी दी है। उन्होंने कहा है कि अज किसी भी तरह के सरकारी सर्टिफिकेट या कागज़ हासिल करने के लिए पैसे देने पैंदे ने। सो इस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ऑनलाइन तरीके दे नाल ये सारे कागज़ पंजाब के आम लोगों नूं मुहैया किए जाणगे। ठेकेदारी सिस्टम के उपर नवजोत सिंह सिद्धू ने तिखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारां नूं स्टेट की इकोनमी वेच दी गई है। सो स्टेट की जो इकोनमी है, सूबे की जो अर्थ व्यवस्था है, उस दे उपर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि ठेकेदारी सिस्टम की भेंट चढ़ी हुई है। सो इसनूं भी ठेकेदारी सिस्टम तो आज़ाद कराउण की जरूरत के उपर नवजोत सिंह सिद्धू ने अज जोर दिता है। ते नाल दी नाल उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियां ही सूबे दे विच कानून बना रही ने ते अपने हितों के लिए कानूनों की वरतों कर रही ने। सो अज फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वड्डा सियासी हमला किया है ठेकेदारी सिस्टम के उत्ते ते प्राइवेट कंपनियां दे उपर भी उन्होंने कही है ये गल कि प्राइवेट कंपनियां कानून बना रही ने। सो सूबे की आमदन वधाउण दी एक बार फिर तो गल कीती है सिद्धू ने। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन आपने रेत की सेल कर दी और सरकारी ट्रक लाल कर दिए, और जो किसी दूसरे के ट्रक में 5 किलो रेत लेके भी पकड़ा गया उसका 1 करोड़ का ट्रक 25,000 के रेते के साथ इंपाउंड कैसे करवाओगे? समझा नहीं? तो ये सिस्टम है। शराब की डिस्टिलरियां लोगों ने घरों पे लगा रखी हैं। हूच होता है। 5,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी है साहब। स्मगलिंग हो रही है, हूच ट्रेजेडीज हो रही हैं। तो भाई जिस दिन आपने इस शराब को, जो कि जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर आती है, मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन अगर बिकती है तो स्टेट के खजाने को एनरिच करना चाहिए, जिस दिन आपने वैट लगा दिया, जिस दिन ठेकेदारी सिस्टम को बंद कर दिया, कार्टेल तोड़ दिए, जिस दिन आपने कंट्रोल स्टेट को दे दिया, रेत का कंट्रोल स्टेट को दे दिया, शराब, केबल और ट्रांसपोर्ट का, उसी दिन एक ऐसे सिस्टम का निर्माण होगा कि चोर खड़ा रह जाएगा, पापी नहीं मरेगा, पाप मर जाएगा। इसलिए यू हैव टू रीइन्वेंट एंड क्रिएट अ सिस्टम व्हिच एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज एंड गिव्स द मनी टू द स्टेट्स एक्सचेकर, बिकॉज फ्रॉम देयर दैट मनी कैन बी डबल्ड, लाइक तमिलनाडु। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जो आत्मनिर्भर मोहताज नहीं है स्टेट्स, उन्होंने ऐसे ही 30-40 हजार करोड़ रुपया टैक्सों की कंप्लायंस और स्टेट के रिसोर्सेज से निकाल के डबल किया और स्टेट को आगे बढ़ाया। व्हाट आई एम सेइंग इज गवर्नेंस रिफॉर्म्स। आप तहसील में जाओ चोरी, मैं जवाब दे रहा हूं, आप तहसील में जाओ चोरी, आप म्युनिसिपैलिटी में जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट 5,000 रुपए, थानों में एक खसरा नंबर के ऊपर 5-5 रजिस्ट्रियां हुई हैं, लोग खड़े हैं। तो भाई इसका इलाज क्या है? हाउ विल यू चेंज दिस? यू क्रिएट अ डिजिटल पोर्टल। इट हैज बीन क्रिएटेड इन ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टेट्स वर्ल्ड ओवर। घर पे बैठ के आप नक्शे लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट लीजिए, नो इंटरफेस, कोई अफसर आपको तंग करने वाला नहीं रहेगा। आप घर का नक्शा भी वहीं पास करवाइए, आपको घर बैठे सरकार आपके द्वार पे मिलेगी। दीज आर दी चेंजेस दैट आई टॉक अबाउट, बिकॉज हमारे सरकार का वकार, वजूद और इकोनॉमी हमने ठेकेदारों को बेच दी है।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैंने सवाल उठाया था कि 1300 किलोमीटर पंजाब के पास दरिया है मैडम, और 10 साल अकाली गवर्नमेंट 40 करोड़ रुपए पर साल जमा कराती रही, और 300 किलोमीटर दरिया वो भी पीली रेत वाला तेलंगाना के पास है और वो 56 करोड़ रुपए एक हफ्ते में कमाते हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस, 1300 किलोमीटर्स ऑफ रिवर बेड, सफेद रेत जिससे ऊपर कोई रेत नहीं है, पंजाब, एंड हम 40 करोड़ साल और वो एक हफ्ते में 55 करोड़। इज देयर अ कंपैरिजन? क्यों है ये क्यों है? मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ठेकेदारी सिस्टम की वजह से आपने ठेकेदार खड़े कर दिए। कोई आपका कुक है, कोई आपका नौकर है, कोई आपका चाकर है, और उस ठेकेदारी सिस्टम के पीछे आपने पॉलिटिशियन को खड़ा कर दिया। दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ करप्शन। तहसीलदार 100 रुपए लेता फड़ा जाता है, लेकिन ये लोग पकड़े नहीं गए। अजगर की तरह 50-50 हजार करोड़ रुपया हर साल निकलते रहे। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ? I have done over 500 items ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਆਈਟਮਸ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। 92% ਐਂਡ ਦੇ ਓਨਲੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ who did 83%. So you tell me what have I done wrong? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੂ ਕੇਅਰਸ? ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਦੋਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Captain Sahab, ਜਿਹੜਾ Me Too ਵਾਲਾ case, you have already explained that Charanjit Singh Channi came to you, he was sitting in your feet. Can you elaborate that? I can elaborate it fully and I'll tell you fully ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 IAS ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। देयर वाज अ हस्बैंड एंड वाइफ टीम। मैं वो नाम नहीं लेना, गल हो गया, तुम आप इन्वेस्टिगेट कर लो उसको। सो मैं उत्थे अपने ड्राइंग रूम चला गया एंड दे वर सिटिंग देयर एंड मैनू द लेडी वाज अपसैट तो मैनू मैं क्या दसो कि व्हाट कैन आई डू। शी से जी आ मेरे नाल हुंदे आ, ये पहला मैं SDMC रोपड़, उस तो बाद किते होर सी, एंड ये मैनू हैरस करदे, 1 बजे रात को रिंग करदे, 2 बजे रिंग करदे, ही डज ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड आई सेड आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, बट लेट मी टॉक टू हिम एंड आई विल टॉक, गल करके फिर मैं थोनू आई विल टेल यू।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 10 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, 10 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 10 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਮਾਝਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਐਸਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ। ਜੇ 40,000 ਵੋਟ ਕਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈ ਤੇ 36,000 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈ ਤੇ 35,000 ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਾਂ 1-2 ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾਲ 1 ਬੋਤਲ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ। ਚੁਟਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਫੂਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਮਤਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं। हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं
इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। कल से मैं इनके साथ हूँ और जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है बहुत ही पॉजिटिव है। कई अनजान लोगों से जो इनके सामने नहीं मिले, मैं वैसे मिला हूँ, वो कहते हैं बेस्ट चॉइस है। कहते हैं आपने लेट तो ज़रूर किया पर सबसे बढ़िया आदमी ढूंढ के लाए हैं। तो हमने इतना बढ़िया आदमी को ढूंढा है, इसके लिए हमें खुशी है कि सारी दुनिया, सारी ढाका के लोग, पूरे लुधियाना के लोग सब तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया हमारे कैंडिडेट हैं। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और मैं चाहूँगा कि वो बहुत बड़े मार्जिन से इस बार जीते। हमारे तो आम आदमी पार्टी की कल्चर ही है कि आम आदमी को सामने लाना और आम आदमी काम करके दिखाया। हमने दिल्ली के अंदर भी करके दिखाया और पंजाब में भी करके दिखाएंगे। कंसार देखो क्या कमी है, PhD किया हुआ है, MBA है, मैनेजमेंट के गुरु हैं, इतने शानदार कहते हैं इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और ट्रूली जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ट्रूली आम आदमी पार्टी के जो पूरे सिस्टम को आगे लेके जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारी हम उससे भी आगे जाएंगे। और भुलका साहब देखो हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छी बात थी, पर उनको एक मुद्दे के लिए वो कहते हैं भाई मैं आज पॉलिटिक्स में आगे करना नहीं चाहता। वो आज भी हमारे साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पॉलिटिक्स से थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।